since we have been talking about the risk and return chapter, and we have already started the chapter and we are halfway through. So before going into the detailed discussion, let's clarify some of the concepts that we have already discussed, okay, for the basic understanding of the fundamental concepts of this risk and return. So first let's discuss about the return. So what is actually a return, right? So return is anything or any income generated from your investment plus the capital gain divided by the initial price that you have invested, or the initial price the share was traded. Okay, so if you go for that and you calculate, you will get a percentage, and that is called your return. So the basic formula for return is dividend. Dividend, what is dividend? The portion of your profit, or the portion of your profit that is distributed to the investors. Okay, so that is called the dividend. And the capital gain. So to calculate the capital gain, you need the price, current price minus the last year's price divided by, in total you go for division, and that is by the price of the earlier year the share was first traded. Okay, so there is an example for that, and if I go for the calculation and get 5% from this example, the stock price for a stock A was $10 per share a year ago. That stock is currently trading at $9.5 per share, and shareholders just received a $1 dividend. What return was earned over the past few years, right? So if I go for the calculation, and I can find that 5% is my return. So if I do this, so that 5% I got as a return, the variability in this return is called the risk. So if I calculate the standard deviation, that means that if my standard deviation is 2, so that means I can earn, so plus minus 2, right? So I can earn $7, 5 plus 2, or I can earn 5 minus $3. So the range is from 3 to 7. I can earn in between that, and I can also earn as lower as $3 and as higher as $7. So that is actually called the risk. The risk is different than right? Okay. So this is how I am going to calculate the return if there are several probabilities, like there can be probability that 10% probability is there that I can earn even negative $0.15. So that means I might incur a loss. So we have already gone through these calculations. So that is square root of variance is your standard deviation that defines the risk. Okay. So now let's quickly move on to our main discussion of today, the risk attitudes. Okay. So remember, the investors are naturally risk averse. So we don't want to take risk. We naturally don't want to take risk. We're not inclined to take risk. So these attitudes means that how many types of risk taker or risk averse or risk neutral people are there. Why are there, right? So the first concept is certainly equivalent. So essentially, let's not look into this giant definition. So I'll simply tell you about the certainty equivalent. So it means that the guaranteed amount of return you will choose over a higher return with an elevated level of risk. So that means company normally the guaranteed amount you will prefer more rather than a higher return with a higher risk. So which is the same thing. Naturally, we are not risk takers. Naturally, we are risk averse people. Okay? We don't want to take risks. So that is what is said here. Okay? So remember, if your certainty equivalent is less than the expected value, then you are risk averse. If these two things are equal, then you are risk neutral or risk indifference is there. And if your certainty equivalent is higher than the expected value, that means you are a risk preferred person. Okay. You love to take risk because higher the risk, higher the return. That's why. Okay. So there is an example. Let's go through it. It is saying that you have the choice between 1,
a guaranteed dollar reward, okay, or to a coin-flip gamble of 100,000, 50% chance, or $0, 50% chance. So what is the conversion? On the coin-flip, so in that case, we have a probability 50-50. Then there is a probability that 50% probability that I will get a hit, and 50% probability that I will get a tail. So same thing, that if you have a coin flip, then there is 50% chance that I will get $100,000 or $0, 50% chance that I am going to get $0. Okay? So that's the thing. The expected value of the gamble is $50,000, right? So there are two situations here. One, to get a guaranteed dollar reward, or there is a coin flip gamble. So which one you go for? That will define your level of risk. Either you are a risk taker, or you are a risk neutral person, or you are a risk averse. So this scenario will define what type of personality you belong to, right? In terms of risk. So the first one is, let's see, first one is maybe requires a guaranteed $25,000 or more to call off the gamble. Maybe just a guaranteed $25,000, okay, to call off the gamble. So $25,000 only share gamble is out. So what does it mean? Her certainty equivalent is $25,000. So expected value was $50,000. So certainty equivalent is less than $50,000. Her expected value of the gamble. So that means she is a risk averse. She is a risk averse person. She doesn't want to take this. She is happy with lower amount. Lower return, she is quite happy. So let's see, Raleigh is just as happy to take 50,000 or take the risky gamble. So he is also indifferent, like indifferent to the gamble, and the certainty equal. It's neutral. You will take $50,000. The value of the gamble is also $50,000. And these two things are same. So that means he is risk indifferent. So risk indifference is there present here. The last one, Shannon requires at least $50,000 to call out the gamble. If you are taking Shannon charge $50,000 to call out the gamble, so that means his certainty equivalent is higher than the expected value. That means he is a risk taker. So that means he is a risk taker person. So that means he is a risk taker person. Okay. So let's see what happens. Mary shows risk aversion because her certainty equivalent is less than the expected value of the gamble. See, Mary's risk averse. Okay. Raleigh exhibits risk indifference because the two things are similar, and Shannon will say risk difference because her certainty equivalent is greater than the expected value of the gamble. So we talked about the portfolio, right? Portfolio, we have already talked about it because if you are going to invest in one share, chances are very high that if that one share gives a lower return, or even if it is a negative value or negative return, your all investments are gone. So that's why you have to diversify your investment. Now, how can you diversify your investment? Through creating a portfolio or constructing a portfolio with different number of shares, right? So যদি আপনি পাঁচটা শেয়ার দিয়ে যদি পাঁচটা স্টক দিয়ে আপনি পোর্টফোলিও ক্রিয়েট করেন, আর যদি 10টা শেয়ার দিয়ে বা স্টক দিয়ে পোর্টফোলিও ক্রিয়েট করেন, which one will be more riskier or more safer constructing with the 10 one, because there are more varieties, but you have to ensure there are varieties. So you need to go for the calculating the correlation. So correlation, what is correlation? The correlation between the stocks means that if there is a positive correlation between A and B, stock A and B, so that means that if the price of A increases, price of B also increases. So there is a potential problem, because if the price goes down of A, the price of B will also go down. So there is a certain problem with that, because you might lose your investment in case of this two stocks. So if there is a negative correlation between them, so if one increases, the another one drops. So that's even more. So in the industry, there is a economic crisis. So and one price shows a lower trend, but negative trend, and one shows a positive trend. So that's even better, because you are going to get something at least. Okay? You are not going to lose your full money. So that's why you need to develop the return formula for portfolio. Okay.
So since we'll talk about this portfolio return in the investment and portfolio management course, so I'm not going to show you the detail of this, but just to let you know that through creating or constructing a portfolio, we can minimize our risk. And sometimes it is not possible to increase the return, but with this amount of return, we can reduce the risk, and that is my main concern here in case of portfolio, because maybe there is it is hardly possible to maximize your return. So in that case, you can just reduce your risk. So actually, in the market there are two types of risks present, right? So one is systematic risk, and another one is unsystematic risk. So these two risks actually result in the total risk. So total risk is divided into two components. One is systematic risk, and the another one is unsystematic risk. Okay, fine. So what is systematic risk? So systematic risk is also called the market risk or unavoidable risk. So since there are two components in the total risk, so we have divided the total risk into systematic risk and unsystematic risk. Okay. So what is systematic risk? Systematic risk is also called the market risk or unavoidable risk. For example, if there is economic recession or inflation in the country or in the market, so you cannot bypass that. Okay? So not only your company is affected by that, but also all the companies in the stock market is affected by that. So what does it mean? It means ধরেন যদি ইনফ্লেশন হয়, রাইট, প্রাইস ইনক্রিজ হয়, ওকে, পলিটিক্যাল কোনো ইস্যু হয়, সো তার মানে কি শুধুমাত্র আপনার কোম্পানি সাফার করবে? নো, all of the companies in the market will suffer. So that is why it is called the systematic risk, and also it is unavoidable. কেন? এটা আপনি অ্যাভয়েড করতে পারছেন না, because it's all in the system. So that's why it is called the systematic risk. So another one is the unsystematic risk. So what is unsystematic risk? The risk is associated with only your company. যেই রিস্কটা শুধুমাত্র আপনার কোম্পানির সাথে অ্যাসোসিয়েটেড, there are some factors that is associated only with your company. So for example, if it is a garments company and labor went on strike, like a garments company and labor strike is also, so that means there are problems with your company and you need to identify those problems and solve it. So that's how you can minimize the unsystematic risk. So I can even it can be minimized by 50% or more. So that's it. So that's why technically the definition of the unsystematic risk is the variability of return of stocks or portfolios not explained by the general market movements. It is avoidable through diversification. So if you are going to construct the portfolio, you can diversify your unsystematic risk. But remember, the systematic risk cannot be diversified, even if you create multiple portfolios. Yeah. So, here is সুন্দর একটা গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন দেয়া আছে যে আমরা এখানে নাম্বার অফ সিকিউরিটিজ পোর্টফোলিও দেয়া আছে এবং স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন অফ দ্য পোর্টফোলিও রিটার্ন সো total portion is called the total risk. So this is your systematic risk. So that means this one cannot be diversified, or this cannot be taken out of the system, or this risk cannot be taken out of your stock. And this portion you can diversify. This unsystematic risk, and this is concerned with your company. শুধুমাত্র আপনার কোম্পানির সাথে এটা রিলেশন আছে। সো যদি গার্মেন্টস আপনি যদি গার্মেন্ট কোম্পানি হয়, গার্মেন্টস কোম্পানি হয়, যদি লেবাররা স্ট্রাইকে চলে যায়, সো তখন কি হয়? There is a risk with your company, so আপনার প্রোডাকশন বন্ধ, right? So you can actually minimize this. How? আপনি লেবার আন্ডারস্ট্যান্ড কন্ট্রোল করেন, তারা যে আমি দেওয়া বলেছে সেটা আপনি কন্ট্রোল মেনটেন করবেন, right? So this way you can minimize your unsystematic risk. Unsystematic risk certain যে কোনো কিছু risk যেটা আসলে unsystematic risk হচ্ছে so basically there are two types of risk in a market for my stock. So দুইটা রিস্ক, একটা হচ্ছে আপনার সিস্টেমেটিক, একটা আনসিস্টেমেটিক। আনসিস্টেমেটিক কোনটা? ধরেন আপনার কম মানে ইকোনমিতে একটা ডাউনটার্ন চলছে, রিসেশন চলছে, ইনফ্লেশন চলছে। সো এই সময় কি হবে? শুধুমাত্র আপনার কোম্পানি কি এফেক্টেড? নো, সব কোম্পানিগুলো তো এফেক্টেড। সো এটাকে আমরা আনওয়ান্টেড রিস্কগুলো আনওয়ান্টেড রিস্ক এবং আনঅ্যাভয়েডেবল, এটা আপনি অ্যাভয়েড করতে পারবেন না কোনোভাবে, বিকজ সব কোম্পানি সাফার আসতেই পারে। ইয়েস, ইটস অলরেডি ইন দ্য সিস্টেম। সো কোম্পানির সময় এটা সবাই সাফার করেছে, তাই না? এটা হচ্ছে আনসিস্টেমেটিক মানে সিস্টেমেটিক রিস্ক দ্যাট ইউ ক্যানট অ্যাভয়েড। আর আনসিস্টেমেটিক রিস্ক এটা সিস্টেমে নাই, বাট ইট ইজ অ্যালাইড উইথ ইউর কোম্পানি অনলি। সো আমার লেবার আনলিস্টে চলে গেছে, সব কোম্পানি স্ট্রাইক করবে। স্ট্রাইক তো সব কোম্পানি করে না, শুধু আপনার কোম্পানি করেছে, আপনার কোম্পানির মানে ওয়ার্কাররা করেছে। সো ইউ ক্যান মিনিমাইজ দ্যাট। ওকে,
তারপরে ধরেন আপনি প্রোডাক্ট সেল করছেন ফাইন, আরেকটা হতে পারে যে আপনি যখন প্রোডাক্ট সেল করছেন আপনার লোকেশন অ্যাডভান্টেজ নাই, আপনার প্রোডাক্ট হচ্ছে ঢাকাতে হয়তো বেশি চলার কথা, বাট আপনার আপনি আপনার লোকেশন আপনি সেল করছেন রাজশাহীতে গিয়ে, কনজিউমার নেই, কাস্টমার্স নেই, আপনি কি করলেন সেই ক্ষেত্রে আপনি কীভাবে অ্যাভয়েড করতে পারেন? ইউ ক্যান কাম হিয়ার, ইউ ক্যান হ্যাভ এ অফিস ইন ঢাকা সিটি and you can start selling your product. So it is কিন্তু bypass হয়ে গেল। ক্লিয়ার? প্রোডাকশন ফলও করতে পারবে। ওকে, হ্যাঁ বুঝতে পারবেন। আচ্ছা, সো দেখেন এই হচ্ছে ক্যাপিটাল অ্যাসেট প্রাইসিং মডেল। উইলিয়াম শার্প ইজ এ নোবেল লরেট, he has talked about this capital asset pricing model. So এটা কি capital asset মানে pricing model, it actually indicates the relationship between your expected return and market risk premium. Okay, in this model a security's expected return is the risk-free rate plus a premium based on the systematic risk of the security. And always remember that the risk I am talking about in this model is about the systematic risk. So beta, beta. So beta means the systematic risk, not the unsystematic risk. Okay, Beta equal to system. beta is a systematic risk. Okay, so this is one by one. So capital assumptions are set. Okay, so one assumption is capital markets are efficient. So efficient both are key market is efficient. That means the share price indicates or displays all the available information in the market. Okay, so there are three form of efficiency. Three form. Okay, which is weak form efficiency, semi-strong form, and another one is the strong form. Strong form of efficiency. So what does it mean? So it means that in case of weak form of efficiency, your share price only contains the historical data or past price. তাহলে আমার শেয়ার প্রাইস যদি আজকে 10 টাকা হয়, দ্যাট মিন্স এর আগে যতগুলো আমার হিস্ট্রিক্যাল ডেটা ছিল ডেটা সেটাই রিফ্লেক্ট করছে, অন্য কিছু রিফ্লেক্ট করছে না। সো দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ সেড উইক ফর্ম অফ এফিশিয়েন্সি, এটা মানে বেশি এফিশিয়েন্ট না। আচ্ছা, ইন কেস অফ সেমি স্ট্রং ফর্ম অফ এফিশিয়েন্সি ইট মিন্স that all the public information is added in the or reflected in your share price. So যতগুলো পাবলিক ইনফরমেশন আছে, সো পাবলিক ইনফরমেশন কি হচ্ছে ফাইনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট। সো ফাইনান্সিয়াল স্টেটমেন্টে আপনার যে ডেটাগুলো আছে দ্যাট ইজ রিফ্লেক্টেড ইন ইওর প্রাইস, শেয়ার প্রাইস। And in case of a strong form of efficiency, all the private and public information is reflected. So actually what does it mean? So public information বুঝলাম যে ফাইনান্সিয়াল ডেটা। সো দেখবেন ধরেন আজকে আমার শেয়ার প্রাইস একটা শেয়ারে 100 টাকা করে ইনভেস্ট হচ্ছে, মানে এফিশিয়েন্সি মানে কি যে হাউ র্যাপিডলি ক্যান দ্য প্রাইস বি অ্যাডজাস্টেড ইন দ্য মার্কেট বেসড অন ইনফরমেশন অ্যাভেলেবল। হ্যাঁ, ধরেন যে আমার আজকে শেয়ার প্রাইস হচ্ছে 100 টাকা টুডে। এখন আপনারা সামহাও জানতে পারলেন যে আমার গত বছরে এরকম একটা লুক্রেটিভ শেয়ার ছিল, ঠিক আছে, শেয়ারে আপনার কোম্পানি শেয়ারটা খুবই ভালো ছিল, খুবই আপনার কোম্পানি খুবই ভালো হচ্ছে। সামহাও আজকের দিনে আমার ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট বের হলো, ওকে, এবং ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট দেখা গেল যে আপনি লাস্ট মানে আপনি কিছুদিন আগে একটা লস করেছেন। ওকে, সিনারিওটা আপনার কাছে ক্লিয়ার? আমার আজকে আমার শেয়ার আমার কোম্পানি খুবই ভালো একটা কোম্পানি এবং 100 টাকা করে আমার শেয়ার সেল হচ্ছে আজকেও। বাট আজকের দিনে আমার অডিটেড একটা ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্ট আসলো মার্কেটে। সো এটা তো মার্কেটে আসবে, যদি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি সেটা তো আমার ওয়েবসাইটে চলে আসবে আর বিভিন্ন মার্কেটে আমাদের যে স্টেক হোল্ডার আছে তাদের কাছে চলে যাবে। সো আপনি দেখলেন যে আপনার কত মানে এই যে অডিটেড রিপোর্টটা বেরোলো এখানে বলা আছে যে আপনার লস হয়েছে। এখন আপনার শেয়ার প্রাইসটা কত হবে? মার্কেটে 100 টাকায় করে থাকবে। ওকে, সো দ্যাট মিন্স ইউ আর সেইং ইট উইল গো ডাউন। সো দ্য price is being adjusted based on the public information available, right? এটা হচ্ছে আমার সেমি স্ট্রং ফর্মে বলা হয়েছে যে পাবলিক ইনফরমেশন আসার সাথে হাউ র্যাপিডলি ইট চেঞ্জেস, হাউ র্যাপিডলি অ্যাডজাস্ট হয়ে যাচ্ছে প্রাইসটা। তো তার মানে আপনার প্রাইসটা ফল করে 50 টাকা হয়ে যেতে পারে। Why? Based on a single information, public information. আচ্ছা, এখন ধরেন আমার ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট ওকে, আপনারা জানেন না, ওকে, যে আপনারা জানেন না যে আমার কোম্পানিতে লস হয়েছে, বাট হু নোস এটা কি জানেন? কোম্পানির মালিক জানে। তার মানে ইট ইজ ইনসাইডার ইনফরমেশন এন্ড দিস ইজ প্রাইভেট ইনফরমেশন।
সো স্ট্রং ফর্ম অফ এফিসিয়েন্সি মানে হচ্ছে যে এই প্রাইসটা আপনার ফুললি রিফ্লেক্ট অল দ্য প্রাইভেট এন্ড পাবলিক ইনফরমেশন। সো তার মানে আজকে যদি 100 টাকা হয় দ্যাট মিন্স ইনসাইডার ইনফরমেশন আমি জানি, প্রাইভেট ইনফরমেশনও আমার প্রাইসটা রিফ্লেক্ট করছে যে হ্যাঁ স্যার এটা যদি 50 টাকা চলে আসে সাপোজ, বাট আমি যদি বলি যে না আমার শেয়ারের দাম 100 টাকা, ওটাই না, it's already available in the market. You can say so. It's already in the secondary market available. So এখন এখানে কথা হচ্ছে যে how rapidly it moves with the market. So এই জন্য দেখবেন যে ইনসাইডার ট্রেডিং বলে একটা কথা আছে। যেমন আমার কোম্পানিতে আমি জানি যে কালকে আজকে আমার শেয়ার প্রাইস 100 টাকা, কালকে আমি জানি আমার শেয়ার প্রাইস 200 টাকা হবে। এটা অন্য কেউ জানে না, পাবলিক জানে না। সো আমি জানি শুধু কি আমি কোম্পানির সিইও, আমি জানি। সো আমি যদি আজকে শেয়ারগুলো কিনে ফেলি, ফেলতেই পারি, কেন ফেলবো তাই না? আপনি যদি জানেন যে কালকের এই মার্কেটটার প্রাইস 2 টাকা হয়ে যাবে, আপনি কতগুলো মার্কেট কিনবেন? আপনি অনেকগুলো মার্কেট জমা রাখবেন না, বিকজ এটার দাম 100 টাকা, আর কালকে হয়ে যাচ্ছে অনলি 2 টাকা। সো আপনি তো কিনে রাখবেন যে পরে আমি 10 টাকা করে বিক্রি করবো তোমার লাভ। সো এই ইনফরমেশনটা কার কাছে অ্যাভেলেবল? শুধুমাত্র আমাদের কাছে অ্যাভেলেবল, বিকজ ইউ আর দ্য ওনার অফ দ্য কোম্পানি। সো দ্যাটস হোয়াই দিস ইনসাইডার ট্রেডিং ইজ প্রহিবিটেড। এই ইনসাইডার ট্রেডিংটা প্রহিবিটেড। যেমন ধরেন যে ঔষধ কোম্পানির কথা বলি, যদি বলি ধরেন আমার কোম্পানির নাম হচ্ছে ফাইজার, কোম্পানির নাম শুনেছেন না? ধরেন ফাইজার একটা আপনার ভ্যাকসিন আনলো এবং এই 10 বছর ট্রায়াল ফেজে থাকবে এবং ও জানলো যে সামহাও কাউকে মানে এইটা আমার জন্য প্রোডাক্টিভ হলো না, বিকজ ভ্যাকসিনের ট্রায়াল করা হলো, বাট এটা আপনার যে রেজাল্টটা আসলে জানার দরকার সেটা আপনার কোনোভাবে পেলাম না। সো এই কার কাছে অ্যাভেলেবল? শুধুমাত্র সো ও কি করবে? ও তো যত তাড়াতাড়ি শেয়ার ছেড়ে দিবে, যত শেয়ার আছে তাকে ছেড়ে দিবে। বাট ও যদি কালকে জানে যে না আমার ফাইজার ভ্যাকসিনটা ট্রায়াল সাকসেসফুল, কালকে থেকে আমার মার্কেটে এর প্রাইস হবে 100,000 টাকা। সো ও কি করবে? যত মার্কেট শেয়ার অ্যাভেলেবল আছে ও কিনে নেবে না, বিকজ বেসড অন দ্য ইনসাইডার ইনফরমেশন হি হ্যাজ। এই জন্য ফর দিস রিজন দ্য ইনসাইডার ট্রেডিং ইজ প্রহিবিটেড ইন দ্য মার্কেট। এখন যদি এমন হয় যে ফর আ মোমেন্ট ধরেন এখানে 100 টাকা করে শেয়ার আছে, সে যখন বেশি শেয়ার কিনবে, কিনার সাথে সাথে তো ওই শেয়ারের মার্কেট প্রাইস অটোমেটিক্যালি বাড়তে থাকবে না, উপর আসার আগে থাকবে বেসিক লেভেলের পারচেজ তো মেবি শেয়ার প্রাইস রাইজ করবে। হ্যাঁ অবশ্যই শেয়ার প্রাইস রাইজ, শেয়ার প্রাইস রাইজ করবে, সেটা তো সে চাচ্ছে, বিকজ সে তো আজকে 100 টাকা করে কিনে রাখতেছে, কালকে তো প্রাইস 10,000 টাকা নর্মালি হয়ে যাবে, 1 লাখ টাকা নর্মালি হয়ে যাবে। এই জন্য তো সে আজকে 100 টাকা প্রাইসে কিনতেছে। এইটাই তো হয় যখন আপনি কোনো প্রোডাক্ট আপনি নর্মালি কিনতে থাকেন, প্রাইস ইনক্রিজেস, তাই না? এটা তো টার্গেট। এরকমও হয় স্যার, সে জানলো যে তার প্রোডাক্ট আনসাকসেসফুল, সে বেশি শেয়ার পারচেজ করে শেয়ার প্রাইস বাড়ালো, তখন তো তার লাভ হবে। ট্রু, তার লাভ হতে পারে, বাট আপনার কাছে আমি তো জানি যে আগামীকাল আপনার কাছে এই ইনফরমেশনটা অ্যাভেলেবল হয়ে যাবে। কালকে আগামীকালকে তো পাবলিক ইনফরমেশন চলে আসবে যে ভ্যাকসিন ট্রায়াল ওয়াজ সাকসেসফুল। কালকে তো আপনি জানতেন, আমি তো কিনবই না, আজকে তো ওর জন্য কিনা তো আজকে আরো শেয়ার থাকলেও ছেড়ে দিবে, যে মার্কেটে অ্যাভেলেবল যে আছে অন্য কেউ কিনুক, আজকে ও মার্কেটে শেয়ার করে রাখবে না, ও আছে ছেড়ে দিবে, যে অন্য কেউ কিনুক, অ্যাটলিস্ট 100 টাকা করেও কিনুক, যা হয়। বুঝতে পারলেন? আমি শেয়ার ছেড়ে দিতে আমার কাছে ইনফ্লো আসছে, প্লাস কাউকে তো আমি শেয়ার 100 টাকা কেন, 50 টাকা কেন, 10 টাকা বিক্রি করতে পারবো না, বিকজ ভ্যাকসিন ট্রায়াল ওয়াজ সাকসেসফুল। সো আমার কোম্পানি কে মনে করতে যাবে? সিম্পল সেন্স, ঠিক আছে? এখন এখানে অনেক কথা বলতে হবে যে আমি আবার রিট্রায়াল দিব, আবার লিগ্যালি টাইম করে টেক্সট অ্যাজ এ মানে অ্যাজ এন ইনভেস্টর হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট? আমরা যে আজকে টাকা ফিউচার বেনিফিট হচ্ছে, তাই না? আজকের দিনে আমরা কত পাচ্ছি? সো ফিউচারে আপনি ট্রায়াল দিবেন, রিট্রায়াল দিবেন, আবার সাকসেসফুল হবে না হবে, আই ডোন্ট নো অ্যাবাউট ইট, আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু টেক দিস, বিকজ ন্যাচুরালি আই এম এ রিস্ক অ্যাভার্স পারসন। ক্লিয়ার? আচ্ছা, দেখেন এখানে আরেকটা আছে, the market portfolio contains only systematic risk. Okay, use S&P মানে স্ট্যান্ডার্ড এন্ড পুয়ার 500 ইনডেক্স, মানে ওটা হচ্ছে 500 কোম্পানি, 500 এভারেজ যে কোম্পানিগুলো ভালো হচ্ছে তার একটা ইনডেক্স। এখানে আপনারা আরেকটা নাম শুনবেন যে ডাও জোন্স, এটা হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল এভারেজ। এখানে 30 বেস্ট কোম্পানিজ, বাট S&P 500 ইজ ইভেন বেটার, বিকজ আপনার যত কোম্পানি থাকবে অত হচ্ছে আমার কোন রিপ্রেজেন্টেটিভ হবে। ডাও জোন্সের শুধুমাত্র 30টা কোম্পানিকে ইন্ডাস্ট্রিয়াল এভারেজ করে, যে 30টা কোম্পানি ভালো হচ্ছে, এর চেয়ে আমাদের 5টা কোম্পানি ভালো হচ্ছে, এটা থেকে আমার ইন্ডেক্সটা আরো বেশি রিপ্রেজেন্টেটিভ হবে। ওকে, আচ্ছা এখন দেখেন এটা আপনারা শিখেছেন দ্যাট স্লোপ, দিস স্লোপ ইজ কল্ড দ্য বেটা, এটা হচ্ছে আপনার বেটা। ইট রিপ্রেজেন্ট দ্য রিলেশনশিপ বিটুইন দ্য রিটার্ন অন দ্য স্টক এন্ড রিটার্ন অন দ্য মার্কেট পোর্টফোলিও, যে মার্কেট অ্যাকচুয়ালি কত রিটার্ন হচ্ছে এবং আমার স্টকে কত রিটার্ন হচ্ছে। ক্লিয়ার? আচ্ছা, সো এই যে ক্যারেক্টারিস্টিক লাইন, এইটার যে স্লোপ গুলো এগুলো হচ্ছে আমার বেটা। সো আপনারা ক্যালকুলেট করেছেন স্লোপ ইজ ইকুয়াল টু চেঞ্জেস ইন y ডিভাইড বাই চেঞ্জেস ইন x। ওকে, এটা দিয়ে আমরা স্লোপ বের করব। স্লোপের সূত্রটা এখানে
ওকে হ্যাঁ এখানে তুমি এটা ক্যালকুলেট করেছো এন্ড দিস ইজ ইওর সিস্টেমেটিক রিস্ক এই হচ্ছে মার্কেটের সিস্টেমেটিক সো সিস্টেমেটিক মার্কেট ওকে সো দেখেন যে রিস্ক কোথায় দেখেন মার্কেট রিটার্ন কত আমার মার্কেট রিটার্ন কত সো এখানে কি দেখা যাচ্ছে যে মার্কেট রিটার্ন বললে আপনার স্টকের রিটার্ন বাড়ছে সো মার্কেটের রিটার্ন পোর্টফোলিও রিটার্ন যখন বাড়ছে মার্কেটে সো তখন আপনার ইন্ডিভিজুয়াল স্টকের এক্সপেক্টেড রিটার্নও বেড়ে যাচ্ছে আচ্ছা এবং এগুলো যতই আপনার এই ক্যারেক্টারিস্টিক লাইনের আশেপাশে থাকবে এখানে আপনার আনসিস্টেমেটিক রিস্ক কোনটা দা ইন্ডাস্ট্রি স্পেসিফিক রিস্ক মানে আপনার কোম্পানির যে রিস্কটা স্পেসিফিক আপনার কোম্পানির সাথে রিলেটেড যেমন ওই যে আপনার ডাবল লেবার আন্ডারস্ট্যান্ড করতে পারে তাই না সো এই ন্যারোয়ার দ্য গ্যাপ হায়ার দ্য কোরিলেশন এন্ড লোয়ার দ্য আনসিস্টেমেটিক রিস্ক এই গ্যাপটা মানে ক্যারেক্টারিস্টিক্স এর লাইনের যত কাছাকাছি থাকবে এই রিটার্নগুলো অত আপনার কোরিলেশনটা হায়ার হবে এবং আনসিস্টেমেটিক রিস্কটা লোয়ার হবে ক্লিয়ার রিস্কটা কম হবে রিস্কটা কম হবে আচ্ছা ওকে সো বেটা আমরা কিভাবে দেখেন বেটা an index of systematic risk it measures the sensitivity of a stock's return to changes it returns on the market portfolio. The beta for a portfolio is simply a weighted average of the individual stock betas in the portfolio. So it also a weighted average of the all of the stocks available in the industry or in the market. এটা দেখেন সেম থিং একটা লাইন যদি হয় সো বেটা 1 মানে এটা হচ্ছে আপনার কোন একটা কোম্পানির বেটা 1 তার মানে হচ্ছে মার্কেটে 20 সাথে এটা মুভ করে 1 যদি এটা কম হয় দিস ইজ ডিফেন্সিভ সো এর মানে হচ্ছে যে মার্কেটে যদি আপনার বেটা 1 হয় আপনার বেটা লেস দ্যান 1 তার মানে হচ্ছে আপনার রিস্ক এখানে কম আবার যদি মার্কেট বেটার চেয়ে এটা হায়ার হয় বেটা মানে বেটা যেমন হয় আপনার রিস্ক বেশি দ্যাট ইজ অ্যাগ্রেসিভ তো হতে পারে যে আমার মার্কেটের রিস্ক হচ্ছে 1 বাট আমার কোম্পানির রিস্ক বেশি হতেই পারে আবার রিস্ক কম আমার কাছে আমার sorry yes right now we'll go for math the capital asset pricing model CAPM is very easy this math is very easy CAPM CAPM so RJ is equal to RF plus RF bar minus RF into beta okay so that এখানে সব কিছু দেয়া আছে যে RJ মানে হচ্ছে রিকোয়ার্ড রিটার্ন অফ দা স্টক আমার স্টক যদি হয় ধরেন আমার স্টকের নাম হচ্ছে A I can use R bar A ধরেন আমার স্টকের নাম হচ্ছে A সো আমি এখানে কার জন্য এক্সপেক্টেড রিটার্ন বের করব ফর A আর যে বলা আছে তারপরে স্টকের নাম যে দেওয়া আছে তো ধরে নিয়েছি সেটা যদি যেটা দাবি করে লিখবা you can write that or you can even write RJ but up to you মানে এটা স্টকের নাম স্টকের নামটা আবার অথবা আপনার RJ দিয়ে বাচ্চা এটা শুধু দেখেন না কি বলছেন নিলেন RF দেখেন ফার্স্টে RF মানে রিস্ক ফ্রি রেট আচ্ছা ওকে প্লাস RF বার মাইনাস RF ইনটু বেটা এগুলো তো আমি লিখে দিয়েছি লেখছি ওকে সো দেখেন এখানে হচ্ছে আমরা এক্সপেক্টেড রিটার্নটা বের করতে যাব বলেছিলাম যে দিস CAPM মডেল determines the relationship between the expected return and the risk premium multiplied by beta, right? So RS মানে হচ্ছে আমার risk free rate মার্কেটে যেমন আপনার সেভিংস সার্টিফিকেটের নাম শুনেছেন সেভিংস সার্টিফিকেট গভর্নমেন্টের সঞ্চয়পত্র ধরুন আমার 9% রিটার্ন দিচ্ছে এটা হচ্ছে আপনার রিস্ক ফ্রি রেট মেইনলি ট্রেজারি দিবে এটা গভর্নমেন্ট তো সাধারণত দেউলিয়া হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা নাই ইনসলভেন্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা নাই সো ইউ আর গোইং টু গেট দ্য রিটার্ন এনি কস্ট আজকে পাচ্ছেন না 2 মাস পরে পাচ্ছেন আর আপনাকে দিতে হবে আপনার কাছে মানে পিপলকে এটা দিতেই হবে সো ইট ইজ সেফেস্ট রাদার দ্যান ইনভেস্টিং ইন এ ওই যে মনে আছে ফার্মার্স ব্যাংক মানে ইট ওয়াজ ভ্যানিশ রাইট সো পরে পদ্মা ব্যাংক সো আপনি ইমাজিন করেন আপনি পদ্মা ব্যাংকে ইনভেস্ট করবেন না আপনি গভর্নমেন্ট ইনভেস্ট করবেন because it's safer আপনি এটা পাবেন so that is called risk free trade risk free totally risk free আচ্ছা আরেক বার এটা হচ্ছে আরেক মানে হচ্ছে রিস্ক ফ্রি রেট দেখেন এখানে লেখা আছে RF is the risk free rate of return everything is written down there you don't need to write okay so দেখেন এখানে জাস্ট মানে I am just explaining so আরেক বার এটা হচ্ছে return on the market রিটার্ন কত মানে মার্কেটে কত রিটার্ন আসছে minus RF risk free rate multiplied by beta
That's the formula to calculate the expected return based on this CAPM model. Clear? Okay. আচ্ছা এখন দেখেন এটা দেখেন যে বেটা মানে কি বেটা মানে সিস্টেমেটিক রিস্ক সো বেটা দেখেন বেটা এখানে 1 দিয়ে ক্যালকুলেট করা আছে 1 এইটা বাট বেটা যদি 0 হয় বেটা যখন 0 তার মানে কি y axis লাই করবে আর এফ লাই তার মানে কি risk free rate মানে risk this RF doesn't have any risk এইটাই আর এটাই তো আপনার কমে যাবে সেটাই বললাম যে এখানে এটা 0 চলে আসা মানে কি আপনার নো রিস্ক সো নো রিস্ক যখন হবে তখন at least আপনি রিস্ক ফ্রি রেট পাবেন at least risk free rate পাবেন সো ফর एग्जांपल আপনার কোম্পানি আমি যখন মানে ধরুন আমি সিইও অ্যাট্রাক্ট করার ট্রাই করতেছি টু ইনভেস্ট ইন মাই কোম্পানি সো আপনাকে তো আমাকে এক্সপেক্টেড রিটার্ন বছরের শেষে দিতে হবে নাহলে আপনি ইনভেস্ট করবেন কেন তাই না at least আপনাকে রিস্ক ফ্রি রেটের চেয়ে আমার বেশি দিতে হবে কেন বিকজ রিস্ক ফ্রি রেট তো আপনি সঞ্চয় করতে ইনভেস্ট করলে পাচ্ছেন সো তো আমার কোম্পানিতে ইনভেস্ট করবেন রিস্ক নিয়ে সো সেটাই এখানে করেছে যখন রিস্ক না থাকবে at least you will get the রিস্ক ফ্রি রেট আচ্ছা যখন আপনার বেটা 1 হবে আমার এটা কিন্তু আরো চলবে at least this kind of additional risk is there so আপনি রিস্ক প্রিমিয়ামটা at least আপনাকে আমাকে দিতে হবে রিস্ক প্রিমিয়ামটা then you only then you will invest in my company otherwise you will not going to invest in the company right এইবার আমরা কাছে চলে আসি ম্যাথটা পড়েন ওকে পরে ট্রাই করেন কি বুঝতে পারেন স্যার এখানে আরএফ হচ্ছিল 6%। ওকে আর হচ্ছে আর প্লাস এটা হচ্ছিল 1.2 আরএফ বার মানে আরএফ বার মাইনাস আরএফ ইনটু বেটা সো আমরা এখানে লিখে ফেলবো যে আমার আরএফ কত বলা আছে দেখেন ওকে let me read it out reason Miller basket wonders is attempted to determine the rate of return required by their stock investors মানে ইনভেস্টররা কতটুকু রিটার্ন চাচ্ছে এটা ডিটারমিন করতে যাচ্ছে ওকে Lisa is using a 6% RF তার মানে risk free rate is 6%. A long-term market expected rate of return is 10%. That means RM bar, right? Stock analyst following the firm has calculated that the firm beta is 1.2. Beta is 1.2. What is the required rate of return on the stock of basket? On RF, 6%. Okay. Then RM bar, the market return is 10%, right? Oh. And data is 1.2 beta is 1.22. So what does it mean? That market beta হচ্ছে 1 অন্যান্য মানে typical stock there is 1 but you have more risk than the market. Market যে risk এর চেয়ে আপনার riskটা বেশি so that is aggressive, right? Aggressive. Okay. So now if I go for the calculation of required rate of return that's 6% plus how much? 10% minus 6% multiplied by 1.2. So কত হচ্ছে দেখেন তো plus 10.8% maybe. Please calculate. 4.8% is 10.8%. 10.8%, right? So that is going to be my expected return from this stock. মানে এই রিটার্নটা উইথ দ্যাট আপনি মনে রাখবেন যে আমি হায়ার রিটার্ন কখন এক্সপেক্ট করতে পারি উইথ হায়ার রিস্ক সো তার মানে আমি যদি হায়ার রিস্ক পেয়ে তাহলে আমার হায়ার রিটার্ন হবে সো সিম্পল যে আমার বেটা হায়ার তার মানে আমার কোম্পানির রিস্ক হায়ার সো মার্কেট প্রিমিয়াম আমার বেশি দরকার রিস্ক প্রিমিয়াম আমার বেশি দরকার নাও এইবার দেখেন যে আপনার যখন বেটা তার মানে রিস্ক বেশি ছিল বেটা 1.2 মানে কি রিস্ক বেশি তার মানে আপনার রিটার্ন কত ছিল 10.8%. ফর एग्जांपल আপনার বেটা হচ্ছে 1.0 এবার দেখেন তো আপনার রিস্ক কত মানে আপনার এক্সপেক্টেড রিটার্ন কত হয় 10% হবে তার মানে কি উইথ এডিশনাল লেভেল অফ রিস্ক ইউ ওয়ান্ট দ্য রিস্ক প্রিমিয়াম সো আপনি রিস্ক বেশি নিলে রিটার্ন বেশি রিস্ক কম নিলে রিটার্ন কম ফর एग्जांपल আপনার বেটা হচ্ছে 0.8 ফর एग्जांपल তো কত হয় দেখেন
So 9.2. 9.2 তার মানে কি আপনার আরো কম। রিস্ক ফল করছে as a result আপনার Market return ও কমবে। return ও ফল মানে this is your individual stock return not the market return, this is the market return. So আপনি যত রিস্ক কম নেবেন তত Market return কম। আপনার individual return তত কম আসবে। Market return কম আসবে? না, market return তো this one is the market return, this is for your individual stock return, এটা হচ্ছে আপনার stock আর this is your মানে your own stock. So আপনি যখন আপনার এই স্টকে রিস্ক কম নেবেন দেন রিটার্ন কম আসবে। আগামী বছর আপনি কতটুকু পেতে পারেন, what does it mean by expected return? এটা expected return। expected আমি তো জানি না আগামী বছর কত হবে কোনটা? নিচে। এখানে the expected rate of return এখানে দেখেন লেখা আছে the rate of return required by their stock investors, expected rate of return. ক্লিয়ার? সো এটা বুঝতে পারছেন যে আমি যখন রিস্ক বেশি নিব রিটার্ন বেশি আসবে, রিস্ক যত কম নেব রিটার্ন কম আসবে। that is what it is said by the captive model. তো দেখেন কত আসছে 10.8%. So BW গুলো কি দিছি? এটা হচ্ছে এই দেখেন বাস্কেট ওয়ান্ডার্স কোম্পানি না, the name of the company is basket wonders, এই জন্য বিডব্লিউ বলছে। ওই যে আর বার মানে আর বার বিডব্লিউ এর মানে কি আর যে আমার আমি তো RJ আমার যে স্টক এ হয় তাহলে স্টক এ স্টক বি হলে স্টক বি সাব টু ইউ, ইভেন ইফ ইউ ডোন্ট ওয়ান্ট টু রাইট ইট ফাইন Just বুঝাইতে বলি। ওকে আই আন্ডারস্ট্যান্ড। আচ্ছা এইখানে দেখেন যে আমার ইন্ট্রিনসিক ভ্যালু কত হলে আমার কোম্পানির ভ্যালুয়েশনটা কিভাবে হয়। ওকে আচ্ছা ইনফরমেশনগুলো আমি বলেন দেখেন লিজা মিলার এন্ড বিডব্লিউ এই যে মাত্র আমরা ক্যালকুলেট করলাম এক্সপেক্টেড রেট অফ রিটার্ন, যে আমার কতটুকু এক্সপেক্টেড রেট অফ রিটার্ন নেক্সট ইয়ার লাগবে এই স্টকে যদি আমি ইনভেস্ট করি, তাই না? আপনি যদি কোম্পানি মনে করেন যে কালকে আপনি বাটার শেয়ার কিনবেন বাটা বা গ্রামীণ ফোনের, তার মানে কি নেক্সট ইয়ার আপনার কতটুকু রিটার্ন লাগবে, আমি ভাই ইনভেস্ট করি কেন ফর দ্যাট রিটার্ন সিম্পল। সো অ্যাজ এন ইনভেস্টর হাউ মাচ রিটার্ন ইউ মানে at least require. So এখানে বলছে দেখেন is also applicable to the Intrinsic value of the stock, মানে স্টকের আসলে ভ্যালু কত, স্টকের ভ্যালু কত। ধরেন আমি বাটার শেয়ার actual value কত? অ্যাকচুয়াল আমি ধরেন বাটার শেয়ার দাম 10,000 টাকা দিয়ে, আপনি নিলোর ভ্যালু কত। দেন মাঝে মাঝে আছে না যে আমি একটা প্রোডাক্ট কিনতে গেলাম এখানে 10,000 টাকা দিয়ে প্রোডাক্ট কিনলাম বাট এর ভ্যালু আছে কম, মানে কারণ যে হাইপ তোলা একটা কোনো একটা প্রোডাক্ট এটা হাইপ তোলা একটা প্রোডাক্ট সবাই প্রাইস বাড়ায়, অ্যাকচুয়াল বাইরে মেইনলি দেখবেন যে ঈদের সময় পুরো ড্রেস খুব পপুলার হয় না, অ্যাকচুয়ালি এর ভ্যালু কত। এই ড্রেসটা তো আপনি কেনার পরে দেখেন 10,000 টাকা দিয়ে একটা ক্যাটরিনা কাইফ সামহাও একটা ড্রেস কিনলেন, ঠিক আছে পাখি ড্রেস কিনলেন, আলটিমেটলি এর ভ্যালু কত টাকা লেগেছে বানাতে, বাট আপনি কিনেছেন কত টাকা দিয়ে ম্যাটার। সো এই জন্য আমরা জানতে হবে আসলে প্রোডাক্টের প্রাইস কত, আমার এই স্টকের ভ্যালু কত, ইন্ট্রিনসিক ভ্যালু কত, আমি তো চাচ্ছি এর উপর ভ্যালু কত। ওকে So quotation to get related দেখেন she is using the constant growth model, এই constant growth model এগুলো আমরা স্টক ভ্যালু চ্যাপ্টার ডিটেইলস করব, জাস্ট a quick review, আমরা একটা কুইক ভিউ দিচ্ছি, not a review but a quick view to connect these dots. Okay, so Lisa estimates that the dividend next period will be $0.5. So আপনি যখন একটা রিট মডেলে যদি ইনভেস্ট করেন আপনি কি কি পান, এক হচ্ছে ডিভিডেন্ড পান আর সেকেন্ড ক্যাপিটাল গেইন। ক্যাপিটাল গেইন এটা হচ্ছে আমরা শেয়ারটা বিক্রি করলে আপনি কত টাকা পাচ্ছেন, দ্যাট ইজ ইওর ক্যাপিটাল গেইন। আমি 100 টাকায় কিনলাম 110 টাকায় বিক্রি করলাম, সেই এখানে ক্যাপিটাল গেইন কত টাকা, তাই এরকম আপনি প্রোডাক্ট কিনেন কেন, মানে যারা হোলসেলার তারা প্রোডাক্ট কি করে কারো কাছ থেকে কিনে এবং কারো কাছে বিক্রি করে, সেই মাঝখানে হচ্ছে তার বেনিফিট আছে। আপনি তো সেম কাজ করেন শেয়ার ইনভেস্ট করলে, তাই না? আমরা শেয়ার ইনভেস্টমেন্ট মেইন কাজ করছি না। আচ্ছা and BW will grow at a constant rate of 5.8%. That stock is currently selling for the stock is currently selling for stock $15. আজকে কোম্পানি বিক্রি হচ্ছে $15 এ বিক্রি হচ্ছে, ক্লিয়ার? আচ্ছা আর কি ইনফরমেশন দিয়েছে ডিভিডেন্ড ইন দ্য নেক্সট ইয়ার মানে D1 নেক্সট ইয়ার এক বছর পরে আজকে যদি P0 হয় তাহলে আজকে কত টাকা সেল হচ্ছে 15 টাকায়। D1 মানে কি, তার মানে এক বছর পরে কত টাকা ডিভিডেন্ড পাবো, সো ডিভিডেন্ড এক বছর পরে কত টাকা পাবো $0.5। আচ্ছা সো এটা হচ্ছে Z মানে গ্রোথ রেট, যে আমার যে ডিভিডেন্ড মানে কতটুকু গ্রো এট এ কনস্ট্যান্ট রেট অফ 5.8% এর গ্রোথ হয়। আচ্ছা এখন যদি আমি ভ্যালুয়েশন ক্যালকুলেট করতে যাই এর ফর্মুলা হচ্ছে B1 ডিভাইডেড বাই AE মাইনাস G। কে বলছি জাস্ট গিভ মি আ মিনিট টু এক্সপ্লেইন। B1 কোনটা, ওইটা ডিভিডেন্ড আফটার 1 ইয়ার মানে দিস ইয়ার, D0 তো আমরা ডিভিডেন্ড দিছি না, ডিভিডেন্ড তো হয় না। আচ্ছা যদি D0 হয় তার মানে কি করতে হবে, আমার এই বছর ডিভিডেন্ড 1 কিভাবে ক্যালকুলেট করতে হবে,
সাথে B0 into 1 plus G এই যে গ্রস দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে আমি জানতে পারবো যে কত রেটে বাড়তেছে ক্লিয়ার বাট এটা হচ্ছে স্টক ভ্যালুয়েশন চ্যাপ্টার আর ডিটেইলস পড়া সো ফর সিম্পলিসিটি এটা দেখেন আর কি কোনটা এটা হচ্ছে এক্সপেক্টেড রেট অফ রিটার্ন ইউ ক্যান রাইট মানে এটা নরমালি লেখা হয় এইভাবে এইভাবে লেখলাম বাট এটা আপনার ওই যে কোম্পানি আমার কোম্পানি ছিল R bar A R bar Z or R bar BW এটা হচ্ছে সেটা সো যদি আমরা ক্যালকুলেট করে দেখেন D1 হলো কত 0.5 কতটুকু আমরা রেট পেয়েছি রেট পেয়েছি হচ্ছে 10.8 নো ও আগেরটাই কত পেয়েছি 10.8% রাইট এই যে 10.8% মাইনাস গ্রস রেট কত 5.8% এখন তো কত হয় 0.5 divided by এখানে কত 0.5 divided by 5% না সো পার্সেন্ট কে আপনি কি করবেন 0.5 divided by 0.05 তো 0.05 তাই তো কত হয় আমি পার্সেন্ট করেন it should be 10 রাইট তার মানে কি হচ্ছে দেখেন আমার কোম্পানির ভ্যালু কত আমার কোম্পানির ভ্যালু মানে আমার কোম্পানিটা স্টকের দাম কত 10 টাকা বিক্রি হচ্ছে কয় টাকায় 15 টাকা তার মানে এটা কি আন্ডার প্রাইসড অর ওভার প্রাইসড আন্ডার প্রাইস মানে ওভার ভ্যালুড না যে এটা দাম হচ্ছে 10 টাকা আর বিক্রি হচ্ছে কয় টাকায় প্রাইস আন্ডার 15 টাকায় না প্রাইস আন্ডার প্রাইস বাট আমরা ক্যালকুলেশন করছি কি ভ্যালুয়েশন আমার কোম্পানির প্রাইসটা কি ওভার ভ্যালুড না আন্ডার ভ্যালুড আন্ডার ভ্যালুড না ওভার ভ্যালুড এটা দাম হচ্ছে 10 টাকা বাট আপনি বিক্রি করছেন 15 টাকায় ওভার ভ্যালুড এটা এখন তো 15 টাকা করে দাম 10 টাকা বাট আপনি বিক্রি করছেন মার্কেটে বিক্রি হচ্ছে 15 টাকায় বাট এমন ধরে এটা দাম হচ্ছে 15 টাকা বাট মার্কেটে মানে ভ্যালু হচ্ছে 20 টাকা বাট মার্কেটে বিক্রি হচ্ছে 15 টাকা করে তার মানে আন্ডার ভ্যালুড ক্লিয়ার সিম্পল কনসেপ্ট দেখেন the stock is overvalued as the market price $15 exceeds the intrinsic value আচ্ছা দেখেন এটাকে বলে সিকিউরিটি মার্কেট লাইন it indicates the relationship between the required return and the systematic risk beta and হচ্ছে required rate of return so এই লাইনটা হচ্ছে আমার স্টক x এবং এটা স্টক y so স্টক x এটা কি রিটার্ন আমরা কি হায়ার রিটার্ন এই এক্সেসটা তো আমরা রিটার্ন এই এক্সেসটা তাই না এখানে কি মনে হচ্ছে রিটার্নটা কি হায়ার না লোয়ার হায়ার এটা হচ্ছে কি রিস্ক বেটা তার মানে বেটা কি কম এইটার তুলনায় কম সো আপনি কম এই মানে সিকিউরিটি তুলনায় এই সিকিউরিটিতে আপনার রিস্ক কম রিটার্ন বেশি হ্যাঁ এটাই কি হচ্ছে দেখেন রিস্ক বেশি রিটার্ন কম উড়াই এটা হচ্ছে এখানে মেকানিজম দেখেন মানে এটা বলতে সিনারিও কারেন্ট সিনারিও নরমালি রিস্ক বেশি বেশি না হওয়া উচিত বাট তাহলে কি হচ্ছে যে এটা তার মানে এটা ওভার প্রাইস তার মানে আমার রিস্ক বেশি রিটার্ন কম বাট স্পিডে মার্কেটে যেহেতু আপনার ট্রেডের হচ্ছে তার মানে দিস ওভার প্রাইস তখন কি হবে এট এ পয়েন্ট থেকে আপনার এখানে চলে আসবে এই সিকিউরিটি মার্কেট লাইনে চলে আসবে কেন যেহেতু ওভার প্রাইস তার মানে কি সবাই আস্তে আস্তে কি করবে এটা কমাই দিবে কেনা কমাই দিবে বা এটা যখন মানে ভ্যালু কমে যাবে তখন হচ্ছে এটা অটোমেটিক্যালি ওই আপনি এটা দেখেন এটা হচ্ছে কি প্রাইস কম না মানে আন্ডার প্রাইস বিকজ আপনার রিস্ক কম তাই রিস্ক কম বাট রিটার্ন বেশি তখন মানুষ কি করবে এটা সবাই কেনা শুরু করবে এটা কোন লাইনে আসবে এটা আর মানে এটা হলো সিকিউরিটি মার্কেট লাইন সবকিছুই সিকিউরিটি মার্কেট লাইনে চলে আসবে এট এ পয়েন্ট সো এই যে হচ্ছে আপনার শেয়ার মার্কেটে এটাই হয়ে থাকে আবার যখন আমার রিস্ক বেশি রিটার্ন কম এবং এটা মার্কেটে ট্রেড হচ্ছে তার মানে কি ওভার প্রাইস তখন স্টক মার্কেট তখন কি করে লাইনে চলে যাবে তখন মানুষ কি করবে আস্তে আস্তে কিনবে না যখন কেনা কমে যাবে তখন প্রাইসটা অ্যাডজাস্ট হবে আচ্ছা আবার এটা হচ্ছে মানুষের রিটার্ন বেশি তাই না রিটার্ন বেশি রিস্ক কম আমরা সেটা আন্ডার প্রাইস আন্ডার প্রাইস সো মানুষ যখন কেনা শুরু করবে তখন কি এটা আস্তে 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 কমে তখন প্রাইসটা বাড়বে ভাবে প্রাইস বাড়বে না সবাই যখন একটা জিনিস কিনতে যাবে তার মানে কি প্রাইসটা
বৃদ্ধি পাবে না, প্রাইস ইনক্রিজ হবে, ওইটারই হয়ে যাবে, এটা বৃদ্ধি হবে। এক্স্যাক্টলি। এবং এই প্রাইসটা যখন আস্তে আস্তে চলে যাবে এই লাইনে, এই প্রাইসটা আস্তে আস্তে চলে যাবে এখানে, তখন এটা ইকুয়াল হবে এবং সবগুলো সিকিউরিটি মার্কেট লাইনে। এইটাকে বলে মার্কেট এফিসিয়েন্সি, ওয়ান অফ দ্য থিওরিজ অফ মার্কেট এফিসিয়েন্সি, যে অল প্রাইস শুড লাই অন দিস সিকিউরিটি মার্কেট লাইন। আচ্ছা, তো এইখানে একটা ব্যাপার আছে যে জেনারেল ইফেক্ট, মানে ডিটারমিনেশন অফ দ্য রিকোয়ার্ড রেট অফ রিটার্ন, কয়েকটা ব্যাপার আছে, একটা নিয়ে কথা বলি, সেটা হচ্ছে জেনারেল ইফেক্ট। জেনারেল ইফেক্টে বলা যায়, মানে বলা চলে যে জেনারেল ইফেক্ট মানে কি, জানুয়ারি ডিসেম্বর টু জানুয়ারি এই পিরিয়ডে ইনভেস্ট করলে রিটার্নটা হায়ার আসে। কেন? ধরেন আমি ডিসেম্বরে কোনো একটা শেয়ার কিনে রাখলাম এবং জানুয়ারি লাস্টে এসে ছেড়ে দেবে, এর জন্য টার্গেট। কেন ডিসেম্বরের শেষে আপনি ডিভিডেন্ড দেয়? বছর শেষে একটা ডিভিডেন্ড আসে না, যে আপনি ইনভেস্টর হিসেবে কি ডিভিডেন্ড পান না? সো ডিসেম্বরে ডিভিডেন্ডটা আপনার ফাইন্যান্সিয়াল মানে ইয়ার শেষ হয়, সো ওই ক্ষেত্রে তো আপনার 31 মানে আপনার 1 জানুয়ারি টু 31 ডিসেম্বর, সো ডিসেম্বরে কি হয় আপনার ডিভিডেন্ড ডিক্লেয়ার হয়। সো আপনি ডিভিডেন্ড জানুয়ারি শেষে কি করে দেবেন শেয়ার। আমি মার্চে কিনে, ধরেন মার্চে কিনলাম, জুনে বিক্রি করলাম, তাহলে কি হবে যে আমি 100 টাকায় শেয়ার কিনলাম, 120 টাকা করে মার্চে কিনলাম, মার্চ এবং গিয়ে জুনে, তার মানে কি আমি 20 টাকা লাভ, 20 টাকা। বাট হোয়াট ইফ এটা হচ্ছে আমি ধরেন ডিসেম্বরে কিনলাম এবং গিয়ে জানুয়ারি লাস্টে বিক্রি করলাম, আমি এখানে তো 20 টাকার প্রফিট পাচ্ছি, প্লাস আমি একটা ডিভিডেন্ডও পাচ্ছি, ডিভিডেন্ড ডিক্লেয়ার হবে, সামথিং ডিভিডেন্ড পাবো। সো এই জন্য এটাকে বলে জেনারেল ইফেক্ট, এবং এটা হচ্ছে যেরকম রিকোয়ার্ড রেট অফ রিটার্ন। ওই পিরিয়ডে যদি আপনি ইনভেস্ট করেন, ইউ গেট হায়ার রিটার্ন দ্যান দ্য ইউজুয়াল।